தக்கல வந்து அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன ஹியூமர்ஸ் எதிர்பார்க்கலாமா இல்ல திஸ் கோனா பி a very serious movie? தெரியலையே. நாங்க சீரியஸா தான் பண்ணோம். என்னை ஏன் வந்து இந்தியன் நேஷனல் அவார்டு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லாம ஆசியார் ராயனுக்கு ஆசைப்பட சொல்றாங்க. தட் இஸ் நாட் வேர்ல்ட் சினிமா, தட் இஸ் அமெரிக்கன் சினிமா. 2 விஷயம் அது எப்படியாவது பண்ணிடணும்லாம் கிடையாது, அது காதலிச்சாலே வந்துடும். ഉയരെ ഉറവേ തമിഴേ. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ സാറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സമയക്കുറവ് കാരണം നമുക്ക് അത് ഒരു ചോദ്യമാക്കി കുറയ്ക്കാം എന്ന് കരുതാണ്. കമൽ സാർ ഇൻ മണിരത്നം മൂവി, അത് വൺ ഓഫ് എ കൈൻഡ് ഒരു കൊളാബറേഷൻ ആണ്. നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള, വർഷങ്ങളായി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൊളാബറേഷൻ ആണ്. 38 years later and that's happening. ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിന്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയിലും സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മാറാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? മാറാത്തത് സ്നേഹം. മാറാതിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ബുദ്ധി മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. നമസ്കാരം, താങ്ക് യു. തഗ് ലൈഫ് എന്ന സിനിമയെ പറ്റി എന്താണ് ഗൾഫ് റീജിയനിലുള്ള മീഡിയ പേഴ്സണാലിറ്റീസിന്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത്? I think we have spoken enough. Yeah. Now we are eagerly waiting for what you're going to say about it. Even if you don't speak up, we'll know that you came, saw us, because our counters will tell that you came to see. I'm talking about the ticket counter. Awesome. Thank you so much, sir. Nassar sir, you have collaborated with Kamal sir in a lot of movies. Thug Life എന്ന ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ how different is it going to be? I believe, are you playing brothers in this? Yes. We have always been that. Now we're playing. Yes. Yeah, it was a great feeling. Even though I have done a lot of film with Sir and Maniratnam Sir separately, after a long time, 38 years, we were joined together. So I felt as if that was the first film. I remember how I was feeling in Nayagan, same feeling after 38 years, and I felt it was a wonderful thing. It was a wonderful thing because, as you said, cinema has changed technically, the way we approach aesthetically, content-wise. But it was nice together, working with money, guided by money. It was a great feeling. Great. ജോജു ചേട്ടാ, ഒരുപാട് സന്തോഷം ജോജു ചേട്ടനെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ടൊരു വീഡിയോ വല്ലാണ്ട് വൈറലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കമൽ സർ ഇരട്ട എന്ന സിനിമയെ പറ്റി പ്രശംസിക്കുന്നതും താങ്കൾ അത് കണ്ട് വല്ലാണ്ട് ഇമോഷണൽ ആകുന്നതും നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടു. ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഉള്ള ഒരു ആക്ടറിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനൊരു അപ്രീസിയേഷൻ, ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ്, അത് എങ്ങനെയാണ് താങ്കളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സിനിമ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മലയാളം പറഞ്ഞാൽ മതി. മലയാളം ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളമാണ്. സിനിമ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടാണ്. അതില് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ. പലരും ആസ്വാദകരായിട്ടും ക്രിയേറ്റേഴ്സായിട്ടും. ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള പാഷനും അതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, സിനിമ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അത് പലർക്കും പല രീതിയിലാണ്. അതിൻ്റെ ഔട്ട് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. എൻ്റെ അറിവിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക, ഞാൻ സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക, ഞാൻ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുക. അപ്പം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ സാറായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര മേലെയാണ്. അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. കാരണം അത്രയധികം പാഷനേറ്റും അത്രയധികം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്കത് എന്താ പറയാ, ഇന്നലെ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി. എൻ്റെ ഒരു ധാരണ മാറ്റി കിട്ടി.
ഞാൻ വേറെ എന്തോ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട്, എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സിനിമ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ടിൽ ഞാനൊരു ഡിസ്കഷൻ വന്നപ്പോൾ സാർ അതിനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തത്. മണി സാറും അതെ, അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് വാക്കുകളിൽ പറയും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലെസൺസ് കിട്ടുന്നത് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് അടുത്തൊരു 10 വർഷത്തേക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫയറും കാര്യങ്ങളുമാണ്. അത് ഭാഗ്യം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത് അതിൽ ഹാപ്പിയാണ്. പിന്നെ തഗ് ലൈഫ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്നീഷ്യൻസ്, അതും ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിച്ച ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താ പറയാ, വേറൊരു പരിപാടിയായിരിക്കും. അത് ഒരു ഒരു ട്രെൻഡ് സെറ്റർ ആവും, അതൊരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആവട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഇതിനോടുള്ള ഒരു റിയൽ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സിനിമയുടെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം, സിനിമ കാണുന്നവരും സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നവരും. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് വേറൊരു വലിയൊരു ചലനം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനിയും കൂടുതൽ കമൽ സാർ സിനിമകൾക്കായിട്ട് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. വർക്ക് ചെയ്യാനും കൊതിയാണ്, അതിനേക്കാൾ ഉപരിയാണ് എനിക്ക് സാറിന്റെ വർക്ക് കാണാൻ, സാറിനോട് സംസാരിക്കാൻ. കമൽ സർ ഈ അടുത്തൊന്നും വിടില്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിടില്ലല്ലോ. All right. Abhirami, again, so happy to see you being a part of Thug Life. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീൻ ഇനാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? കുറേ സീൻസിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഒരു നമ്മൾ ഇൻഫാക്ട് നമ്മളിവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും ആ സീനിലുണ്ടായിരുന്നു. മണി സാറിൻ്റെ ഒരു പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈലിലുള്ള സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ക്യാമറ മൂവ്മെന്റ്സ്, ഭയങ്കര ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഷോട്ടാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു മിററിൽ കൂടെ വന്ന് അതിൻ്റെ ഇമേജും ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് വന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഷോട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് എൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. സോ ദ ഹോൾ ഷോട്ട് ഫീൽസ് ലൈക്ക് എ കൊറിയോഗ്രഫി. അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിതം ഉണ്ട്. ആൻഡ് എൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറ, ഐ എം നോട്ട് ഫേസിങ് ദ ക്യാമറ. സോ എനിക്ക് ക്യാമറ എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല. സോ ആ ഒരു ടെമ്പോ പിടിച്ച് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ ഷോട്ടിൻ്റെ റിതം മുഴുവൻ അങ്ങ് പോകും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ എം വർക്കിംഗ് വിത്ത് മണി സാർ, കമൽ സാർ ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ജാമ്പവന്മാരും ഉണ്ട് അവിടെ. ആൻഡ് ഐ എം റിയലി നെർവസ്. എത്ര തന്നെ പടങ്ങൾ, ഇതെൻ്റെ 50th ഫിലിമാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും 50th ഫിലിമല്ല, ഫസ്റ്റ് ഫിലിമിൻ്റെ അതേ ടെൻഷൻ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്കെപ്പോഴും. ആൻഡ് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എല്ലാ ADസിൻ്റെ അടുത്തും മണിയടിച്ച് ഈ ക്യാമറ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഈ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക, എനിക്ക് കറക്റ്റ് ടെമ്പോ മാറാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ വാസ് ലൈക്ക് ബ്രൈബിങ് എവറിബഡി, ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് ദം ടു ഹെൽപ്പ് മീ. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ഫോണ്ട് മെമ്മറി. അത് കഴിഞ്ഞ് കമൽ സാർ, മണി സാറിൻ്റെ എല്ലാ ഷോട്ട്സും ചുമ്മാ നിന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ആൻഡ് രവി കെ ചന്ദ്രൻ, the DOP, is also very notorious for that. So there was another sequence between Kamal sir and me where we're doing a lot of activities and two cameras are sort of back and forth ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതും I was very nervous because a heavily emotional scene, lot of dialogues back and forth. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം എഴുതുന്ന പോലെയാണ്. ആൻഡ് ഈ സീഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ സോൺ ഇൻ അവർ ബ്രെയിൻസ് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പല വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീൻ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും, ഓ ദിസ് ഇസ് ദ ടെക്നിക് ദാറ്റ് ദേ ടോട്ട് us. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. സോ അത് ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെക്കാളും ഇറ്റ് ഈസ് ദി എക്സ്പീരിയൻസസ് ദാറ്റ് റിയലി ടീച്ചേഴ്സ്. നമ്മളൊരു ഒബ്സർവൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിനെ തുറന്നു വെച്ച് ഇവരുടെ കൂടെ നിന്നാൽ മതി. നമ്മുടെ ആ ലെസൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ഓസ്മോസിസ് വഴി അകത്ത് കയറിയിരുന്നുള്ളൂ. Thank you all. Ini, I think we can open the stage to the media. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ I really request you to stick one question per media. Yes. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் RJ Priya from 89.4 Tamil FM. Is there a mic? No, give her a mic. Yeah. Thank you. Hi sir. Hi ma'am. Hi everyone. ஸோ தக் லைஃப்ல நீங்க மணி சார் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த படம் ஃபுல்லா தக்கா தான் இருக்கும்னு நாங்க வந்து நம்புறோம். அண்ட் இந்த படத்துல வந்து தக்கா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல தக்கா நடந்த ஏதாவது ஒரு சீன் எங்களுக்கு வந்து நீங்க ஷேர் பண்ண முடியுமா? நாங்க அதை கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கும். அது காமெடியா இருந்திருக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருந்திருக்கலாம், இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஏதாவது ஒரு தக்கான ஒரு விஷயம் வந்து நடந்திருக்கா? தகுங்கிறதுக்கு வெவ்வேறு அர்த்தங்கள் இருக்கு.
இந்த படத்துல பார்த்ததும் உங்களுக்கு இன்னொரு அர்த்தமும் கிடைக்கும். பாப்புலரா ஒரு செல்லமா ஸ்மார்ட்டா இருக்கிறவனை பார்த்து தக் லைஃப்னு சொல்றது ஒரு பழக்கம். இன்னொன்னு என்னென்னவெல்லாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம்னு ஒரு கதை சொல்றது இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இப்போ டூபாக்கோடைய கதை சொன்னார்ல, 50 சென்ட்ஸ் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவங்களாம் தன் வாழ்க்கையில் வந்த கஷ்டங்களை எல்லாம் சிரிச்சுக்கிட்டே பாட்டா பாடிடுறாங்க. அந்த மாதிரி we are telling you about நினைச்சிருக்கோம். We even admire gangsters. Okay. This is an antithesis for that. Okay. You will know. It's not a message, but every life has its difficulty. Okay. If you think we have done well, we've done well in spite of difficulties. We could have done better. But we've been waiting these 37 years, I think wisely so, because now we are peacefully able to make a film because our producers are friendly to the artists that we are, and the producers are us. So we've been waiting for this. That is the only wait, because it's a strategic move. We want our kind of cinema to be popular. I think that is good. We want to add protein and not give you just glucose. Okay, sir. Thank you, sir. ஹாய் சார், ஆர்ஜே மது ஹியர். ஸோ இந்த தக் லைஃப் லோகோவில் வந்து ஒரு பறவையும் ஒரு ஸ்டாரும் இருக்கு. அதுக்கு என்ன மீனிங் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறோம். அதையும் தாண்டி இப்போ மணி சார் படம் நீங்க எடுத்தீங்க, சொல்லுங்க, படம் பார்த்துட்டு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? இல்ல புரிஞ்சுக்கலன்னா அடுத்த படத்துல அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் போடுறது தவிர்த்துருவோம். நைஸ் ஒன். ஓகே சார். ஸோ இப்போ மணி சார் படத்தில் வந்து பொதுவாக ஹியூமரை விட மற்ற எமோஷன்ஸ்க்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும். பட் நீங்க விக்ரம் மாதிரி ஒரு சீரியஸான படத்திலேயே சந்தான பாரதி சாரை வச்சு நடுவில் வந்து ஒரு ஸ்பார்க் அடிச்சிருப்பீங்க, பயங்கரமா ஹியூமர். தக்குல வந்து அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன ஹியூமர்ஸ் எதிர்பார்க்கலாமா, இல்ல this is gonna be a very serious movie? தெரியலையே, நாங்க சீரியஸா தான் பண்ணோம். சிரிச்சா ஹியூமர், சிரிக்காம சீரியஸா பாத்தீங்கன்னா நாங்க நினைச்சது நடந்துருச்சு. அதாவது இப்ப இவங்க ஷார்ட் அந்த எடுத்த டெக்னிக் அதெல்லாம் பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. I think it is unnecessary spoiler because நான் டெக்னீஷியன். அது அவங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா பெருமையா சொல்றாங்க. எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, படம் பார்த்ததும் மணி சார்கிட்ட சொன்ன ஒரு விஷயம், நான் வழக்கமா படங்களை கார்னர்ல பார்ப்பேன். கொஞ்சம் கேமரா அப்படி ஆடிச்சு, என்னை எடுக்கிற கேமரா வந்து சரியா ரெஸ்ட் பண்ணலைன்னா எனக்கு கவலை ஆயிடும். இப்போ அவர் கையை ஊனிட்டு வச்சிருக்காரு, இஸ் ரெஸ்டிங் இஸ் ஹேண்ட். அவர் ரெஸ்ட் பண்ணாம இப்படி பண்ணிட்டு ஐயோ ரொம்ப ஆடுமே, இதுக்கு எப்படி பண்றது ஒரு சந்தேகம் வந்துடும். அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லாம நீங்களும் அதை உணராமல் இப்ப இந்த சொன்ன ஷார்ட்டை எந்த ஷார்ட்டை சொல்றாங்கன்னு தேடி கண்ணாடியை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க போறீங்க நீங்க. இல்லைன்னா he takes you into the frame which is the actual technique of cinema. அந்த சஸ்பெண்டட் டிஸ்பிலீஃப்ங்கிறாங்கல்ல, அதை பிரமாதமா தொங்க விட்டுருக்காரு. வழியில் தோரணம் கட்டி தொங்க விட்டுருக்காரு மணிரத்னம். அது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அது எங்க கூட்டம் ஜெயிக்கிறதுங்கிற சந்தோஷம். நான் சொல்றேன், அந்த கூட்டத்துல வந்து சினிமா ரசிகர்கள் எல்லாரும் இருப்பாங்க. அதனாலதான் இவங்கெல்லாம் சேர்த்துக்கிறோம். இது புரியணும், இந்த விளையாட்டு புரியணும். இல்லைன்னா அவங்க வந்து கபடி விளையாடுற இடத்துல கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. அதுவும் நல்ல விளையாட்டு தான். ஆனா நாங்கள் விளையாடுறது கபடி, கொஞ்சம் மோதி இடிச்சு பிடிச்சி விளையாடணும். அதுக்கு ரெடியா இருக்கிறவங்கள தான் நாங்கள் டீமா எடுத்துக்க முடியும். அப்படித்தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதனால எங்களுக்கு இப்ப நீங்க அபிராமியுடைய திறமைய முழுசா யூஸ் பண்ணல, கமல் சார் அதை யூஸ் பண்ணல, ஜோஜு மீட் பண்ணல, நாசர் சாருக்கு இன்னும் கொடுத்துருக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து அவங்கவுங்க ரசிகர்களுக்கு ஏற்பட போகிற ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஆனால் இந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அதை ரொம்ப அளந்து பிரமாதமான சமையல். அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டைலாக உப்பு போடுறேன்னு யாரோ ஃபாரின் ஷெஃப்பை பார்த்து இப்படி போட்டோம்னா அது அவர் கண்ணிலையும் வந்து குழம்பும் கெட்டு போயிடும். அதெல்லாம் பண்ணாமல் பிரமாதம் பண்ணியிருக்காரு. முக்கியமாக சில பேர் நாங்கள் நடித்ததில் நாசர் சார்லாம் முடிச்சுட்டு கையை கொல்லிக்கிட்டு வெளியே போயிட்டு அடுத்த நாள் வந்து ஒருத்தர் முகத்தை ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருப்போம். மணி சார் முகத்தில் அவ்வளோ சந்தோஷம் இல்லைன்னு தெரியும். நேற்று சீன் நல்லா இருந்ததுல, நல்லா இருந்தது, இன்னொரு வாட்டி பண்ணிடலாமா, இன்னைக்கு வேற சீன் எடுக்கிறாங்கன்னாங்க, எடுக்கலாம், பட் அந்த சீன் அதுக்காக விட்டுற முடியுமா அப்படிமாரு. நாங்கள் மறுபடியும் போய்
அதுக்கு காரணம் நாங்கள் அதெல்லாம் செய்ய முடிஞ்சது காரணம் நாங்கள் தான் ப்ரொடியூசர்ஸ். எதுக்காக அதை செய்கிறோம்? சும்மா விம்சிக்கலாக எங்களுக்கு தோணிச்சு, நான் சொல்கிறேன் எனக்கு எடுத்தால் நல்லா இருக்கும் போது இருக்குங்கிற அந்த விம்சிக்காலிட்டி ஆர் ஹியூப்ரிஸ் இல்லாமல் இந்த படம் நடந்தது வந்து எனக்கு வந்து நாலடியார் ஞாபகம் வந்தது. உணரும் உணர்வுடையாரை உணரி புணரும் இன்பம், தெரிய தெரிந்தும் தெரிவில்லாதாரை பிரிய பிரியுமாம் நோய். தெரியாதவங்க கூட வேலை செஞ்ச வியாதியே வந்துடும். அவங்கள விட்டு பிரிஞ்சுட்டோம்னா தெரியாது. தெரிஞ்சவங்க கூட வேலை பண்ணும்போது அது பேரின்பம். அந்த பேரின்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு இங்க வந்திருக்கேன். அதனால ஏற்பட்ட கலை உங்களுக்கும் சந்தோஷத்தை தரும்னா அது எங்களுக்கு அதை விட பெரிய பரிசு எதுவுமே இருக்கு. நான் பேசுறது கலெக்ஷன் அதெல்லாம் வந்து அடுத்த படம் எடுக்கிறதுக்கான ஃபைனான்சிங் இருக்கு. ஆனா இந்த படத்தை நீங்க ரசிக்கிறது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா எங்க பாதையை நீங்க தான் சீர்படுத்தி கொடுக்கணும். நாங்க இழுத்துக்கிட்டு வரோம் இன்னொரு வெயிட்டை. எங்களால் அதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதையும் இழுக்க முடியாது. எங்க பாதையை நீங்கள் தான் செப்பரேட்டு தர வேண்டும். நான் ஏன் உங்ககிட்ட சொல்றேன்னா, அதை நீங்க பிரதிநிதிகள். நல்ல சினிமாவை நீங்க பாராட்டும் போது எங்களுக்கு அது வசதியா இருக்கும். முக்கியமா உலக தரத்திற்கு தமிழ் சினிமாவும் இந்திய சினிமாவும் நகர்வதற்கு நீங்கள் தான் அந்த ஃபல்கரமா இருக்கணும், இந்த நெம்புகோலாக இருக்கணும். எங்களால் தனியாக அந்த வெயிட்டை தூக்க முடியாது. தேங்க்யூ. ஹலோ சார், வணக்கம். என் பேர் மாயா. சார், எல்லார்கிட்டயுமே இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. நீங்கள், அதாவது கமல் சார், நாங்கள் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். பட் உங்களுக்கு இத்தனை வருஷம் கடந்தும் ஏதாவது ஒரு சின்ன சேலஞ்ச், இந்த படத்தில் எனக்கு இந்த சீன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சேலஞ்சஸ் நிறைய இருந்துச்சு? இருக்கு. என்னை உதாரணம் சொல்றதை விட எங்கள் நடிகர்களை திலகமாக ஏற்றுக்கொண்டார் சிவாஜி சார் உதாரணம் சொல்லணும். தேவர்மானுக்கு வந்து நடிக்க வந்தாரு, வந்ததே எங்களுக்கு பெருமை. இப்போ இவருக்கெல்லாம் ஏற்படுது இல்லையா என்னை பார்த்து, அது மாதிரி 2 மடங்கு எங்களுக்கெல்லாம். அவங்களுக்கு சொன்னா இப்போ புரியாது, கோச்சிக்குவாங்க, என்னை விடவா அப்படின்னு கேட்பாரு அவரு. பட் அதுதான் நாங்கள்லாம் குதிக்கக்கூடாது. அவர் வரும்போது குட் மார்னிங் சொல்லிட்டு இப்படி சொல்லக்கூடாது, கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கோம். நாங்கள் சின்ன பிள்ளைங்க மாதிரி ஆகிடும். அவர் வந்து ஒரு சீனை எடுத்துட்டு சில காரணம், லாஜிஸ்டிக் காரணங்கள்னால கொஞ்சம் தள்ளி ஷூட் பண்ணலான்னு 1 மாதம் கழித்து திரும்பி வரோம். அப்போ பெரிய பார்த்தியா எடுத்ததெல்லாம்னு கேட்டார். பார்த்தேன் சார், அந்த சீன் நான் நல்லா பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து சிரிச்சேன். இல்லைப்பா, நான் சொல்கிறேன், தப்பா நினைக்க மாட்டேன், செலவுல சொல்கிறேன்னு நினைக்காத. நடிச்சு கிட்டத்தட்ட 8 மாதம் ஆச்சு. துருப்பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். அது திருப்பி எடுத்துருக்காரு. ஓடி போய் பாக்கி எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிட்டு அவரை எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட்டு ஷெட்யூல் போனால் போகுது அப்படின்னு நான், அவரோட பையன் தான் நான். அதனால எல்லாமே சேலஞ்சிங் தான். இப்போ இந்த டூரெல்லாம் போயிட்டு 25 நாள் ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் போயிடும். ஏன்னா இங்கே வரும்போது என்னன்னா, நான் நடிப்பு பழகிறேன். பொய் சொல்றதா இருந்தால் அதுவும் ஒரு நடிப்பு பயிற்சி தான். இதெல்லாம் பொய்யே சொல்லலை. அதனால எனக்கு நடிப்பு பயிற்சி கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. இப்போ போனதும் மறுபடியும் நடிக்க. சார் வணக்கம், வரராஜ்குமார் ஃப்ரம் அமீரக வலையொலி. இந்த படத்துல புதுசா டெக்னிக்கலா என்ன எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, அதை கையாளுறதுக்கு ஏதாவது சிரமப்பட்டீங்களா? அண்ட் தென் வந்து இந்த ரங்கராய சக்திவேல் அப்படிங்கிற கேரக்டரோட ஸ்பார்க் வந்து எங்கிருந்து வந்தது? ஆக்சுவலா தெரியலங்க. 2 கல்லை உரசினோம். ஒரு கல் மணி, ரத்தனக்கல் ஒன்று, எங்கள் பரம்பரை கல். நான் 2ஐயும் உரசினப்போ அந்த ஸ்பார்க்கு தான் அது. எதுக்காக இப்போ கேட்டால் நாங்கள் ஏதாவது யோசிச்சு புனைகதை தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கோம். ஞாபகம் இல்லை, அதான் உண்மை. அது சக்திவேல்னு சொன்னால் நாயகனோட ஞாபகம் வரும். வில் டேக் ஆன் த சேலஞ்ச். அது வேற இது வேறன்னு சொல்கிறதுக்கு, விளையாட்டாக சொல்கிறதுக்கு அது ஒரு இதுவாக இருக்குங்கிறதுனால தான் அந்த பேரையே வச்சோம். எங்களுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கிற பேரையே கொண்டு வச்சுக்கிட்டோம். ஏன்னா அதை ஞாபகப்படுத்துவாங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஞாபகப்படுத்துங்க, ஆனால் இது வேற சக்திவேல் அப்படின்னு சொல்லி காட்டணுங்கிற அது பேர் ஹியூப்ரிஸ் அல்ல, அதாவது கர்வம் அல்ல, வித்தியாசமாக செஞ்சு காட்டணுங்கிற ஆசை எங்களுக்கு. இந்த விளையாட்டில் நாங்கள் வென்று காட்ட வேண்டும் என்ற ஆசை. அதான். ഹായ് സർ, എൻ്റെ പേര് തൻവീർ എന്നാണ് ഫ്രം 360 റേഡിയോ. എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം,
നേരത്തെ മീര പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് ജോജുവിനെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കമന്റും ജോജുവിന്റെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനും. കാരണം ജോജുവിനെ മലയാളികൾക്ക് അറിയുന്നത് തുടക്കം മുതൽ എന്താ പറയാ ഒരു ഫ്രെയിമിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആക്ടറായിട്ട്, അതിനുശേഷമുള്ള ജോജുവിന്റെ ഗ്രോത്ത്. അപ്പൊ അത്തരം അവിടുന്ന് മുന്നിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ആക്ടറിനെ കുറിച്ച് സാറിനെ പോലെ ഒരു ലെജൻഡ് പറയുമ്പോൾ അതിന് വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ സാറിന്റെ ഇത്തരം ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേര്, ആക്ടിങ്ങിൽ വലിയ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്രെയിമിന്റെ മൂലയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തുക? സ്വപ്നം തളർന്നു പോകാതെ ആ സ്വപ്നത്തെ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. യു റിമെമ്പർ ടുഡേ യു ആർ അനദർ ജനറേഷൻ ദാൻ ഐ ആം, ബട്ട് ഐ റിമെമ്പർ യെസ്റ്റർഡേ. സോ ഈ പുറകെ നിന്ന് you have not seen Korathimuran, you have not seen Arangetram. I was that guy that he was. പുറകെ നിൽക്കുന്നത് ഒന്നും ഡയലോഗും ഇല്ലാതെ, പറയാനൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ആർട്ട് ഡയറക്ടറിന്റെ പ്രോപ്പ് പോലെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ നോ ഹൗ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു റൈസ് above that situation. So I appreciate it. Very simple. ആക്ടർ ആരാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇനിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇയാൾ റെട്ട അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ. You will cross that once you give him that confidence. That confidence I wanted to give him because it took a long time for me. Sir, Praveen from Gulf Cuts. Sir, Yeah. Praveen from Gulf Cuts. இப்போ துபாயில் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இப்போ ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க. இப்போ நாங்கள் இங்கே ஷார்ட் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் நடத்தும்போது கூட உங்களுடைய படங்கள், உங்களுடைய இன்டர்வியூஸ், அதுதான் எங்களுக்கு பேஷன், அதுதான் எங்களுக்கு லேர்னிங். உங்களுடைய நிறைய படங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக்ஸ்ல இருந்து நிறைய நாங்கள் இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் வந்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் இந்த ஏஜ்லையும் நிறைய கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ ரீசெண்டாக கூட யூஎஸ்ல போய் ஏஐ பற்றி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க. சார் உங்களோட டெஸ்டினேஷன் என்ன சார்? எதை நோக்கி இந்த ஏஜ்லையும் எங்களை விட ஸ்பீடாக ஓடிட்டு இருக்கீங்க சார்? உங்க கூட ஓடுறதுக்கு தாங்க ஓடிட்டு இருக்கேன். ஸ்பீடாலாம் ஓட முடியல. புரியலையா உங்களுக்கு? பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார். ஓட முடியல. அதனால நான் என்னை தயார்படுத்திக்கிறேன். விட்டுட்டு போயிருவீங்க நீங்களா உங்களுக்கு இருக்கிற அவசரத்துல. அதனால விட்டு பின்னாடி உங்க சட்டையை பிடிக்கிறதுக்காவது எனக்கு ஸ்பீடு வேணும். நீங்க இப்ப தெரியல உங்களுக்கு உங்களுடைய பலம். பட் சினிமா will be more democratized. ஸோ எல்லார் கையிலையும் இருக்கு. நான் இன்னைக்கு என்னென்னலாம் ஆச்சரியப்படுறீங்களோ எங்க 3 பேர்ட்டையும் பார்த்து அதை தாண்ட போறீங்க நீங்க. அது ஓடி போய் அங்க ஐ வாஸ் ஆல்சோ தேர், பீன் தேர், டன் தட் சொல்லிட்டு இருக்கிறதுல அர்த்தமே கிடையாது. யூ ஃபினிஷ்ட். லெஜெண்ட்னு சொல்லும் போதெல்லாம் எனக்கு ஒரு சின்ன பதட்டம் இருக்கும். லிவிங் லெஜெண்ட் ஆகுனா சரி உயிரோட இருக்கோங்கிற ஒரு நாடி. லெஜெண்ட்னு மட்டும் சொன்னாங்கன்னா அது லெஜெண்ட்னா அது எந்த காலத்து சொல்றாங்க, இறந்த காலமா நிகழ்காலமா அப்படின்னு தோணும். நான் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பீ வித் யூ. எனக்கு பட்டங்கள்லாம் எனக்கு பயமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் இப்பவே பாருங்க, முதல்ல நாட்டை விட்டு கொஞ்சம் வெளியே தள்ளி ஆஸ்கார் நாயகன்னாங்க. ஆஸ்கார்ங்கிறது வந்து என்னுடைய விருது இல்லை, அது அவங்க நாட்டு விருது. என்னை ஏன் வந்து இந்தியன் நேஷனல் அவார்டு வின்னருங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் சொல்லாம ஆஸ்கார் நாயனுக்கு ஆசைப்படுற சொல்றாங்க. தட் இஸ் நாட் வேர்ல்ட் சினிமா, தட் இஸ் அமெரிக்கன் சினிமா. இட் இஸ் பிகமிங் வேர்ல்ட் சினிமா ஸ்லோலி. But I want India to be world cinema. We already are. The largest film productions are happening only in India. That doesn't matter. Languages don't matter. India is running forward. Now add quality to it. QC பண்றவங்க நீங்களாம், குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் பார்க்க வேண்டியவங்க நீங்க. அதை பண்ணி கொடுத்துட்டீங்கன்னா you will take along with us to Indian cinema to compete with world cinema. I'm not interested in ruling over them. That's again another Western attitude. We want to run that race. We want to be sportive. Doesn't matter. The medal doesn't matter. I should be running with the Olympic champions. அதுக்கு நீங்க தயார்படுத்தணும். அதுக்கு குவாலிட்டியை நீங்க விட்டுறவே கூடாது. உங்களுக்கு இது கேளிக்கையா இருக்கலாம், எங்களுக்கு இது வாழ்க்கை. நான் வந்து தைச்சு கொடுத்த செருப்பை நீங்க வாசல்ல கழட்டி விட்டு போயிடுவீங்க. ஆனா அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை. அதை எப்படி உங்களுக்கு வாசல்ல கேட்டாம வீட்டில் போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு செருப்பு பண்ணி கொடுத்தா என்ன அப்படின்னு நான் யோசிப்பேன். அதான் ஓடிடி. நாங்க அதை தான் யோசிச்சுட்டு இருப்போம்.
ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ். நான் சொல்கிறது என்னங்க இவ்வளோ பெரிய பணம் அந்தஸ்தெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் ப்ளீஸ்னு கட்சிக்கிட்டு இருக்கீங்களேன்னு. ஐ எம் சேயிங் இட் இஸ் அவர் மியூச்சுவல் டியூட்டி. ஐ எம் ரிக்வெஸ்டிங் யூ. And it is not for my bowl that I am asking. I am asking for our pond to be full, brimming all the time. அதுக்கு தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ என்னோட படம் பாருங்க, பட் அது பின்னாடி விட்டுட்டு முன்னாடி போங்க. இது எனக்கு எம்ஜிஆர் சொன்னது, அது நான் சொல்லியிருக்கேன் பல பேட்டிகளில். ஸோ அதை தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் கோ அஹெட். நான் ஓடி பிடிக்க முடிஞ்சா நாங்கள் வரோம். அதனால தான் நான் வெயிட் எல்லாம் குறைச்சிருக்கேன். நான் சரி குறைக்க சொல்லியிருக்கேன். எங்களுக்கு ஜோஜோ பிடிச்சதே அந்த சைஸ் தானே, அதை குறைச்சிடாதீங்க. We are trying our best to catch up with you. So don't underestimate yourself. Keep looking at us and try not to do the same mistakes that we are doing. Thank you, sir. சார் வணக்கம். என்னோட பேர் ஆர்ஜி அஞ்சனா, பிசிபி இவெண்ட்ஸ் அண்ட் மீடியால இருந்து. ஒரே ஒரு கேள்விதான் சார். நடிகர் திலகம் அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமா சொல்லல, ஆனா அவரோட கலை உலக வாரிசு அப்படிங்கறத நீங்க தானே உலகமே நாங்க நம்பிட்டோம், அதுதான் உண்மைன்னு நினைச்சிருக்கோம். இந்த திரைப்படத்துல எஸ்டிஆர் அவர்கள் இனி நான் தான் இங்க ரங்கராய சக்திவேல் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால நீங்க சொல்லாம அவர் தான் உங்களோட கலை உலக வாரிசுன்னு நாங்க ஏத்துக்கலாமா? சரிங்க, கூப்பிட்டு சிவாஜி சாரே நீ தான் என் வாரிசுன்னு சொல்லிட்டா எனக்கு நடிக்க வந்துருமா? இல்ல சார், நடிப்பு இல்ல, ஆனாலும் உழைப்பு இருக்கணும். அது எஸ்டிஆருக்கு இருக்கிறதா நம்பி தான் நாங்க கொண்டு வந்தோம். அந்த உழைப்பு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அவர் தான். ஆனா அந்த சேர் அவரு தான் கான்கர் பண்ணணும். அது நான் கொடுத்ததா வரக்கூடாது அவருக்கு. சிவாஜி சாரும் அந்த சேரை எனக்கு அவர் கொடுக்கல. அந்த சேர் செஞ்சதுன்னா அவர் அதில் உட்கார வச்சுட்டு அதே சேர்ல உட்கார போறேன் அப்படின்னு சொன்னது இது நிஜமா எங்க வாழ்க்கையில் நடந்தது. அதான் நீ 1 மணி நேரம் வெயிட் பண்ண அந்த சேருக்கு, அப்பாக்காக பண்றேன்னு நினைச்சேன். திருட்டுப்பாயில உனக்காக பண்ணியா அப்படின்னா, அப்படி இல்லைங்க கதை சரி வச்சுக்க அப்படின்னு. இது நடந்தது டப்பிங்ல. அது எனக்கு அவர் கொடுத்தது இல்லை. நீ தகுதியான பையன் தான் உட்காருன்னு அவர் சொன்னதுனால தான் உட்கார்ந்தேன். ஏன்னா அந்த மாதிரி சேர்கள்ல பல பெரியவங்க உட்கார வச்சதுனால தான் நான் உட்கார்ந்துருக்கேன். இல்லைன்னா கியூல நின்றுகிட்டே இருப்பேன். நீங்க ஒருத்தர் கேட்டாரு, பின்னாடி நின்றுட்டு இருந்தாரு ஜோஜுன்னு. அவங்க யாராவது அந்த இது கொடுக்கலன்னா, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலன்னா பின்னாடி தான் நின்று. சரி சார், அப்ப அவர் தகுதி இருக்குன்னு நீங்க சொல்ற மாதிரி நாங்க ஏத்துக்கிறோம். நீங்க எல்லாருமே சந்ததி தான். இவங்கெல்லாம் சிவாஜி சந்ததி இல்லையா? நான் அன்னைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல நீங்க பேசுற போது நான் சிவாஜி மாதிரி சார் பேசுறாரு, அதை ஓவர் டூ பண்ணாம கரெக்டா எனக்கு அந்த ஞாபகம் வந்தது. நம்ம அப்பா மாதிரி அண்ணன் பேசி காட்டினா ஒரு விம்மோ, அதுவும் அவர் இல்லாத போது அதை நான் சொன்னேன் கூப்பிட்டு. ஸோ நாங்க எல்லாருமே ஒரு பையன் தான். நாளைக்கு யாருக்கு வேண்டாம், நான் கொஞ்சம் அசந்து தூங்கிட்டேன்னா எந்த ஆமை வேணா ஜெயிக்கலாம். நான் முயல் எனக்கு தூக்கம் வராதுன்னா கூடாது. யார் வேணா, யார் ஸ்லோன்னு நினைச்சிருக்காங்களோ they keep walking. I'm the tortoise. முயல்களெல்லாம் தூங்க வச்சு தாலாட்டி பாடிக்கிட்டே ஓடுற tortoise தான். We are moving on to the last 2 questions of today. வணக்கம் சார், ஆர்ஜே சாரா ஸ்ப்ரெட் ஸ்மைல்ஸ்ல இருந்து. மீண்டும் உங்களை சென்னையில பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இங்க பார்க்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. என்னுடைய கேள்வி வந்து கவுண்ட் டவுன் பிகின்ஸ் ஃபார் தக் லைஃப் அண்ட் நாசர் சார் கிட்ட தான் நான் வரேன். அண்ட் சார், நீங்க கமல் சார், மணி சார், நீங்க 3 பேரும் சேர்ந்து எந்த படம் கொடுத்தாலுமே அது எக்ஸ்ட்ராடினியா இருக்கும். அண்ட் உங்களுடைய நடிப்பு அப்படிங்கும்போது ஒரு டெரிஃபைடு வில்லன் ஆகட்டும், ஆக்ஷன் ஆகட்டும், ஹிஸ்டாரிக்கல் எடுத்துக்கோங்க, லவ் எடுத்துக்கோங்க, எதை எடுத்தாலுமே வேற லெவலில் நீங்கள் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. அண்ட் இந்த தக் லைஃப் மூவிலையும் நாங்கள் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எந்த மாதிரி காம்போவா இருக்க போகுது. இப்போ நீங்க லைட்டா சொல்லிட்டீங்க ஒரு பிரதர் அப்படின்னு, அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். we want to watch and experience. ஆனா கேள்வி என்ன அப்படின்னா, ஒரு சினிமா ரசிகனா நீங்க வந்து தக் லைஃப் பத்தி என்ன சொல்லுவீங்க? உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகட்டும், இல்லைன்னா நான் கேட்ட மாதிரியே ஒரு ரசிகனா நீங்க தக் லைஃப் பத்தி என்ன சொல்லுவீங்க? உங்க வயல அதை கேட்க ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. முதல்ல நன்றி சொல்றதா இல்லை பெருமைப்பட்டுதான் தெரியல. மணி சார், கமல் சார் கூட நான் ஒரே நேர்கோட்டில் நான் இருக்க முடியாது. ஒரு அடியாவது நான் கம்மியாக தான் இருக்க முடியும். அவங்களுடைய பங்களிப்பு, அவங்களுடைய பந்தம் அது வேற. நான் அந்த நேர்கோட்டில் வர முயற்சி பண்றேன், அவ்வளவுதான். இப்போ தக் லைஃப் வந்து
it is going to be a very important film. It is going to be a very important film because நாயகன் வந்து எப்படி வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தமிழ் சினிமா வரலாற்றுல வந்து ஒரு மைல்கல்லா ஒரு ஒரு கல்ட்டா வந்துச்சோ அந்த சேலஞ்ச் அவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கு. ஓகே, ஸோ தே ஹாவ் டு பிரேக் தேர் ஓன் சேலஞ்சுன்றதுனால தே ஹாவ் புட் ரொம்ப அதுக்காக கஷ்டப்பட்டுலாம் கிடையாது. தே லவ்ட் இட். என்னன்னா ரெண்டு விஷயம் அது எப்படியாவது பண்ணினோம்லாம் கிடையாது, அது காதலிச்சாலே வந்துடும். அது மாதிரிதான் ரெண்டு பேரும் வந்து ரொம்ப என்னது ரொம்ப இயல்பா ஒரு கஷ்டம் இல்லாம ஆக்சுவலா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நாங்க படம்லாம் இங்க கிடையாது, அனுபவிச்சு காதலிச்சு பண்ணோன்றதுனால this film will be in another level. The same feeling everybody had. Joju had, Abhirami had. நாங்க வந்து டெய்லி ஷூட்டிங்க்கு போறோம். இந்த ஒரு உணர்வு இருக்கு இல்லையா, காதலோட செய்யறது, அது வந்து இந்த படத்துல நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு அனுபவிச்சேன். So that will be conveyed to you very easily. Hi, my name is Ashwati. I represent Radio Kerala 1476 AM. And the question is to Joju Chetan. First of all, thank you so much. നമ്മൾ മലയാളികളെ ഇത്രത്തോളം പ്രൗഡ് ആക്കുന്നതിന് കാരണം കമൽ ഹാസൻ സാറിന്റെ വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹോൾ മലയാളികളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ്. സോ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ജോജു ചേട്ടാ. ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, ഇന്ന് മണിരത്നം സാറിന്റെ ബർത്ത്ഡേ കൂടെയാണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളികളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ജോജു ചേട്ടൻ തമിഴ് സിനിമയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്തും ജോജു ചേട്ടൻ ഒരു ജേർണി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇതുപോലെ കമൽ ഹാസൻ സാറിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും പലപ്പോഴായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മണിരത്നം സാർ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ളത്. അലീപായതേ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ കൺമണി ആവട്ടെ, അതുപോലുള്ള സിനിമകൾ കണ്ട് ഇപ്പൊ ജോജു ചേട്ടനാണെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള സിനിമകൾ കണ്ട് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ സിനിമയിൽ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. മേ ബി ഒരു വില്ലനാവാം, അറിയില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ഈ സിനിമയുടെയും കോസ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ഡെലിവർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? ഭയങ്കര ഭാഗ്യം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇതിനെ പറയാനുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിലിം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഇവരുടെ. അപ്പം വിഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര വലുതാണ്. അതിന്റെ ഒപ്പം എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് കമൽ സാർ പറഞ്ഞത്, എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നതല്ലാന്ന്. പക്ഷെ പറഞ്ഞത് കമൽ സാർ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ആരെ പറഞ്ഞ ടീച്ചറാ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ അത് ഭയങ്കര മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആണ്. അതുപോലെ മണി സാർ പടം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ എസ്തറ്റിക്സ്, അതിന്റെ പെർഫെക്ഷൻ, അതിന്റെ ടൈമിങ് ഭയങ്കര ഇന്റർനാഷണൽ ആണ്. അതിന്റെ ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം സാറ് അതിനെ ഷോർട്ടിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാനേ ചിലപ്പോൾ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ആ മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതില് ഒപ്പം എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്, സാറിന്റെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ടാസ്ക്. ഒരു ഗുഡ് കേൾക്കാൻ കൊതിക്കും നമ്മളവിടെ. അപ്പൊ അത്രയും ഫിലിം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉയർന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അഭിനയിക്കുന്ന രണ്ടുപേരാണ് കമൽ സാർ ആൻഡ് മണി സാർ. ആ ഒരു കോംബോ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും എൻജോയ് ചെയ്യായിരുന്നു. കാരണം കാണുമായിരുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറുന്നു, അവരുടെ വിഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു. അത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണത്. അത് ഇവര് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴും സാറ് പറയുന്നത് നല്ല സിനിമകളെ നിങ്ങൾ സ്പേസ് കൊടുക്കൂ. ഒരു ചെടി വളരാൻ ഞങ്ങളൊരു ചെടി നട്ടിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് പുതിയതാണ്, അതൊന്ന് വളരാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരും. കാരണം ഒരുപാട് വേണ്ടാത്ത ചെടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം നല്ലത് സംഭവിക്കട്ടെ. ഈ സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഭാഗ്യവും പഠനവും എന്താ പറയാ എന്റെ സിനിമയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഈ സാധനമല്ല. Thank you all. Sorry, I think the time's up. Sir, Shahul from Tamil Bus Dubai, sir. Sir, actually 30 years big fan, sir. இப்படி ஒரு நாள் வருமா வராதா அப்படின்னு 30 years I've been, எனக்கு ஆக்சுவலா அழுக வருது, எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. ஒரே ஒரு தடவை உயிரே உறவை தமிழை மட்டும் எங்களுக்கு சொல்லுங்க சார். அதானே நீங்க சொல்லி காட்டணுமா?
இல்லை சார். ஒரே ஒரு தடவை சார். உயிரே உறவே தமிழே. மரியோ பியூசவும் கபோலாவும் ஒர்க் பண்ண அந்த கொலாபரேஷன் மாதிரி நான் பார்த்ததே கிடையாது ஹாலிவுட்ல. நான் ரெண்டையும் படிச்சிருக்கேன். 2 பேருடைய ஒர்க்குக்கும் நான் ரசிக்கிறேன் தனித்தனியா. அவங்க 2 பேரும் இணைஞ்சு என்ன ஆகுமோ, இது பெருசா கிழிச்சு நாரா தொங்கி படமே வெளியே வராதுன்னு நினைச்சேன். அதுல 2 பேரும் அவங்க அந்த நாவலை கிழிச்சு தான் ஸ்கிரீன் பிளே எழுதியிருக்காங்க. அதை நாங்கள் ரீஎனாக்டட். அதில் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை. அதை நல்லபடியாக செஞ்சுருக்கோம். எங்கள் மூத்த தலைமுறை செஞ்ச மாதிரி நாங்கள் வேற ஒரு பாணியில் அதை செய்திருக்கிறோம். திஸ் கொலாபரேஷன் I hope will set an example for future where 2 actors need not compete in the same cinema. They will work together and make that cinema compete with the world. அதனாலதான் நமக்குள்ள சண்டை போட்டுக்கூடாது. We are taking our cinema to the world. இப்போ போதும், நமக்கு நம்மளே கன்சியூம் பண்ணிட்டா போதுங்கிறத விட நாங்கள்லாம் அரங்கேறணும்னு நினைக்கிறேன். புது அரங்குகள் கிடைக்கும் போது இங்கிலீஷ்ல சொன்னா பிளாட்ஃபார்ம், வெஸ்ட் இன்னொரு பிளாட்ஃபார்ம், ஓடிடி இன்னொரு பிளாட்ஃபார்ம், ஃபோன்லயும் வருவோம், வாட்ச்லயும் வருவோம், சிப்பில் எங்களை அடக்கிட்டா அதுலயும் வருவோம். All right. Thank you so Thank much. you. Thank you so for the time, much for joining here. Wishing you all great success for the movie. Thank you again.